ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੋ ਸੋ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋਸਰ, ਤੋ ਸੋ ਨ ਦਾਨੀ ਨਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਅਗਿਆਨ ਨ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨ ਪਤਿਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੇਰੋ ਹੈ ਔਗੁਣ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਹੋਟ ਤੁਹਾਰੀ। मेरो है अवगुण तू गुण सागर, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह परम पह भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी की अजीम अपार नवाजिश है। 2021 की पहली सवेर दे नाल दोपहर तक का समा साडे कोले प्राप्त होया है। ये नवेकले दिन दे विच एक नवीं प्रभात दे नाल एक नवे शुरुआत वास्ते, एक नवे जीवन की आमद वास्ते असी गुरु बाबा जी की पावन बाणी का ओट आसरा लै रहे हैं। जिस पावन बाणी का संदेश ही ये है कि साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। जिस बाणी का संदेश ही ये है कि सच पुराना होवे ना ही, सीता कदे ना पाटै। जिहड़ी सच की नवीनता आ, उस नवीनता दे नाल इस नवीं प्रभात, इस नवे दिन नाल असीं शुरुआत कर रहे हैं। बाणी का ओट आसरा लैण वास्ते घरां थावां तो टीवी राहीं या होर मीडिया स्क्रीनस राहीं आप सांझ बना रहे हो। गुरुद्वारा साहब भी मुसलसल नतमस्तक होने वालियां संगतां जो पहुँच रही ने, कोविड दीयां इंस्ट्रक्शनस नूं प्रॉपर फॉलो करदियां होयां उन्हां संगतां नूं असीं जी आयां कहने आ। सो खाकसार नूं गुरबाणी दी विचार प्रारंभ करने की इजाज़त देनी। मैं आप जी दे हजूर गुरु की फतेह नाल आवाज़ दे रहा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब अपने आप विच एक अलाही समुंदर है, जिन्हों साहब ने बयान किया सीगा कि पियो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। रतन लाल जा का कछू ना मोल, भरे भंडार अखुट अतोल। खावें खर्चें रल मिल भाई, टोट ना आवे वधो जाए। ये गुरु ग्रंथ साहब है। ये ऐसा समुंद आ जिदे जिन्नियां चुभियां लाओगे उन्ने माणक ने, उन्नी मोती ने, उन्नी शीतलता आ, उन्ने रंग पे ने। ये बीती शाम कुछ समय के बाबत डिस्कशन करदियां होया बात पानी प्रारंभ की सीगी। खास करके साडे दानशमंद गुरमुख लुकारी भाई साहब भाई वीर सिंह रही वास्ते कत समय ने एक न मन्नी, फड़फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, तिखे अपने वेग गया टप बन्नो बन्नी। ओए उठ संभल कर सफल, ये उड़दा जावंदा, ये ठहरन मूल न जानदा, तुर गया न मुड़ के आवंदा समा। जिसनों गुरु बाबा जी ने अपनी पावन बाणी दे इस रूप में बयान किया कि जिहड़ी समय की चाल आ, जो असीं बयान कर रहे सीगे कि विसवे चसियां कड़ियां पैरां थित्ती वारी माँ होवा। ये समा है। सूरज को रुत अनेक,
ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਰਾਸਾਂ ਬਦਲਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਏ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਰਸ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਾਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਾਂ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਿਰਮੋਲ ਪਾਇਓ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈ, ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ, ਸਰਵਣ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਰਨ ਕੈ, ਹਸਤ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸੇਵ ਕੈ ਸਫਲ, ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਕਰਨ ਕੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ, ਨੌਂਦਰ ਵਾਜੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਬੁਝ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ, ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ, ਥੋੜਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਪੌਣ ਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ, ਏਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਪਸਾਰਾ, 5 ਤੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰਾ। ਪੂਰਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਾਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਹਿਤ ਆ। ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਆ ਜੰਤ ਵੇਖੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਰਾਊਂਡ 70% ਪਾਣੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ 30% ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਅਗਨੀ ਦਾ। ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਤੱਤ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲ ਕੀ ਭੀਂਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਖਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਜਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਆ, ਜਲ ਕੀ ਭੀਂਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਹਵਾ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਹੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਤੱਤ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਮੱਝ ਨੂੰ, ਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਰਕੂਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਵਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੰਕ ਆ, ਕੋਈ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨੀਮਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਰਸਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਚੌਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਗਾਜਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਚੋਇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਹੈਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਜੀਆ ਜੰਤ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ,
मतलब एक मीनिंगफुल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਹੰਡਾਣਾ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਓ ਭਾਈ ਹੰਡਾਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਪਾਓ? ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਦਿਆਂ ਖੇਲਣਦਿਆਂ ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ ਖਾਵਣਦਿਆਂ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਮੋਕਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਿਰਵਾਣਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਵਰਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜੇ ਸਵੇਰ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਦਾਰਥ, ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਹੰਡਾਣ ਪਾਣ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ, ਹੱਸਣਦਿਆਂ ਖਿਲਣਦਿਆਂ ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ ਖਾਵਣਦਿਆਂ, ਹੱਸਣਾ ਆ ਪਾਣਾ ਆ ਖੇਡਣਾ ਆ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾ ਪਾ ਹੰਡਾ ਸਭ ਲਾਹੇ ਦਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ, ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ that component of life, Maharaj is inspiring us, giving us inspiration. O human being, never ever forget this life has some kind of purpose. You have to attain that purpose. ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਤ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੈਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। We gonna earn our paradise when we will actually be no longer in this world. That time we will see our paradise, our heaven. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਹੰਡਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਤਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂ ਨੋ what is my actually aim of life or goal of life, or what is my final destiny? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ what? I'm so excited, can you explain? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I really want to actually enjoy the ocean. I really want to see the ocean. ਮਤਲਬ
मेरी जिहड़ी जिंदगी दी सब तो वड्डी जिहड़ी मेरी ख्वाहिश है वो है समुंदर च तारियां लाउणियां, समुंदर दा ਉਹਨੂੰ मानना। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਟੂ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਓਸ਼ਨ ਟੂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਓਸ਼ਨ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਓਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਮਿਸ ਆਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਓਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ ਬੱਚੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਇਹ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਓਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਆ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਨਾਈਜ਼ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਬੀਤਾ ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ 2020। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਸੀਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਮਕਾਰ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਲ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਬਰਾਊਨਿਸ਼, ਯੂ ਨੋ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਬਰਾਊਨ ਪੀਪਲ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਊਟ, ਵਟਸ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਚੀਆਂ, ਲੌਂਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਸੁਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ।
ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫੂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਫਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਨਾ ਦਾਅ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਵਟ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੂਡ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯੱਕ, ਕੈਸੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸਮੈਲ ਸੀ ਲਸਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਮੈਲ ਸੀ ਅਦਰਕ ਦੀ, ਇਹ ਸਮੈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਯੱਕ। ਰੰਗ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹਰਿਆਈ ਦਾ, ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹਲਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਮਰਿਕ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਯੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ we are British citizens, we live in Britain and we proudly say that we ruled all over the globe, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਪਲ, ਉਦੋਂ we ruled all over the world with the help of ਗਨ ਪਾਊਡਰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਓ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟਰਨ as a Punjabi, as a Indian, we gonna rule the world, but we gonna rule the world with the help of not the gun powder, with the help of curry powder। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂਟਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ? ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ? ਉਹਦੀ ਬਾਤ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੰਡਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਵਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੰਡਾਣ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਫਟ
you can say which we enjoy in our society. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲਾਰਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਨਾਈਸ, ਬੜਾ ਗਲੋਰੀਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਿਰਮੋਲ ਪਾਇਓ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਟਸ ਏ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਡਾਢੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਨਵਾਂ ਵਰਾ ਚੜਾਇਆ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਨਹਿਊਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਹਿਊਮਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰੀ ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ ਉਮੀਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਵਸੇਬਾ ਹੋਏ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਦਾਰਥ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਯੱਸਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣੈ, ਉਦਿਆਨ ਜੰਗਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸਿਆਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਸ ਨਾਓ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਗਾਣੇ, ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਿਤਨਾ ਆਵਸ ਨਾਓ, ਨਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਲੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਨਾਰਕੀ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਪਰ ਸਭ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਾਰੋ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਢਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, 10, 12, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਤਾਦਾਦ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਕ ਜਨਮ ਪਾਇਓ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਪਰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਹੇਜਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਿਰਮੋਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ how we can actually how can we actually engage ourselves toward Gurbani reading. I would like to actually share some kind of you can say methods. We will discuss some methodologies, how we can practically enjoy Gurbani reading and how we can actually start and how we can actually consistently make a continuum in these practices. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੈ, ਸਰਵਣ ਅਮੋਲ ਗੁਰਬਚਨ ਧਰਨ ਕੈ। ਸਰਵਣ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ
एक करतारी करामात आ ते ये होनी सी। जिहड़ी गुरबाणी वार वार सानू कहिंदी है ना कि रब दा नाम जिहड़ा आ प्रभु दा सिमरन जिहड़ा है वो प्रभु तो भी वड्डा है, मतलब उहदे तो भी उहदी इजाफेदारी है भई सच है। जे लगातार असी गुरबाणी दे पठन पाठन अभ्यास इहदे विच कम्यूनिटी लैवल ते अंगेज रखिया अपने आप नूं ते उहदे अज तुसीं देखो लोक काफिए बदल गए, लोक मुहाज बदले, लोक गीत बदले, लोक सोच बदलन लगी। यही बेनीफिट है जी। गुरु बाबा जी ने इसे चीज नूं बदलिया। जदों समाज दे विच सुनना ही बदल जाए, स्रोत ही बदल जाए, अदरवाइज बंदे दी स्रोत दे विच वकार होणगे, वाशना होएगी, हंकार होएगा, होर नेकां किस्म दी बुरशागर्दी, जिन्हों कह लो कि खुराफातीयत, लड़ाइयां झगड़े इहो जिहियां चीज़ां दे नाल सब चीज़ां नूं जिहड़ा करके लैके आउणा, मनुख दा लैवल लो हो जाएगा। इनू हायर लैवल ते ले जाण वास्ते इस किस्म दी स्रोत ते इतनी आम हो जाए कि सब गीत नाद ही बदल जाण सारे दे सारे। अज असीं उस दौर नूं अखां दे सामने डिठ रहे हैगे आ। ये सारे लई सब कोई चीज़ है जिहड़ा अपना टाइम आ ये उस पासे नूं डिवोट करो, अपना टाइम आ उस पासे इन्वैसट करो। लाइफ जिहड़ी है चढ़दे वरे कुछ इहो जिहे रेजोल्यूशन बनाइए, इस वरे दे विच गुरबाणी नाल जुड़ना है, गुरु नाल जुड़ना है, गुरु महाराज दे चरनां च अरदासां करनियां ने, दाता बाणी बख्शी, दाता बाणा बख्शी, दाता जो कारज अजे तक जिंदगी च नहीं कीते तेरे राह दे रागीर बनने वास्ते, दाता हुण तरस करके वो जरूर करवा ली, वो जरूर बना ली। साहब रहमत करन मेरे वल्लों इसे मुबारकबाद दे नाल कि आप नूं ये चीज़ां सुनन दा, ये चीज़ां एहसासन दा, इन्हां चीज़ां दे जरिए गुरु नाल ते गुरबाणी नाल जुड़न दा मालक मौका दे रहा है। ये मुबारक आ, इसे करके साडा नवां वरा मुबारक आ, 2021 दी पहली जनवरी मुबारक आ। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा शाम नूं आप जी दे हाज़र होवांगा 7:20 ते। हुण वास्ते समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।